ಕಾರ್ಮಿಕ ಶವ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಶವ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಶವ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಅನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ಕಲಬುರಗಿ. We are conducting a national level Saras Mela from 24th of February to 5th of March. 10 days Saras Mela will be there, and self-help groups across the country will participate in this. There will be around 230 stalls. This Saras Mela is conducted to give an opportunity to self-help groups to exhibit and sell their products and to market their products, and self-help groups across the country will come and participate in this. And this for 10 days event, there will be cultural event in the evening, and also there will be various sessions about training and various things will be there. So the people of this region, Kalyan Karnataka region, can participate in this Saras Mela, and definitely there will be a variety of products, handicrafts and various products across the country. This is a good opportunity, and also there will be a good canteen, like various stalls from various states are coming, so people can come and participate in this and enjoy this Saras Mela. Sir, Deputy CM D.K. Shivakumar says that even God cannot transform Bengaluru overnight. सर KPCC के KPCC प्रेसिडेंट आपका नाम क्या रहा सर? मुझे मालूम नहीं है, आप लोग ही बोल रहे हैं. Yeah, that was expected, because you see, we have always claimed and told that there is no role of the Honorable Chief Minister, neither his family, in any of this event. But still BJP tried to make a mountain out of a molehill. There was nothing, but still they try to create some issue, and now the Lokayukta itself has given a clean chit. That means to say, there's always, you see, Chief Minister has always worked very efficiently and honestly, without any black spot in last tenure of 5 years. So that unnecessarily trying to tarnish the image of the Chief Minister, and now it is apparent to the people of this state that there was nothing behind that, and it was politically motivated. Sir, Cabinet has cleared buying land for KPCC office only 5% of guidance value. BJP says this is not okay. It's not. I don't know, because you see, BJP has allotted large tracts of land to all its sister concerns, and thousands of acres of land they have given free of cost, very minimal cost. So this is nothing big. Somebody might have asked for an office in some place. It might that is nothing much, because BJP has given large tract of land to all these sister concerns and RSS. ಆ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿದವರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಔಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀವು ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಟ್ಲ್ನೆಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಲಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸರಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಟರ್ನಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಂಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಈಗ ರೈಟ್ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನಿಗೆ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಫಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಂಪನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜನರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಯಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮೇಲೆ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. PWD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನಾನೀಗ IDB ಚೇರ್ಮನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ. ಹಿಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ MLA ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,